السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جس میں انڈین پنڈت دیوی کی نندن ٹھاکر جی مہراج یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے کبھی کسی مسلم کو، کبھی کسی کرسچن کو مندر میں عبادت کرتے ہوئے، رسومات ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ میں ہندوؤں کو اور ہندوؤں کو بچوں کو کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ جا کر مسجد میں جا کر عبادت کریں۔ تو آئیے دیکھیں اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا کہتے ہیں۔ میں نے کبھی مسلمان بھائیوں کو نہیں دیکھا مندر میں پرنام کرتے ہوئے، ریئر، کروڑوں اربوں میں کوئی ایک آدھ۔ میں نے کسی کرسچن کو نہیں دیکھا مندر میں جا کر تلک لگاتے ہوئے پیچھے، اور تمام ہندو ملیں گے آپ کو مسجد میں چادر چڑھاتے ہوئے اور چرچ کے آس پاس بھٹکتے ہوئے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہندو بچہ مسجد میں جا کے سر جھکائے اتوا چرچ میں جا کے سر جھکائے، میں کبھی نہیں کہوں گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا اگر کرشن کو مانتے ہو تو صرف مندر میں ہی تمہارا سر جھکنا چاہیے، انیتر کہیں نہیں۔ بڑے پیار سے، خوشی سے میں ایک دن لکھنؤ کے امام باڑے پہنچا تو وہاں پہ میرے کو اتنا پیار آ گیا، اتنی پیاری مسجد شریف بنی ہوئی تھی ماربل میں، وائٹ ماربل میں۔ تو میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں، کیونکہ میرا جم پل تو آپ لوگوں میں ہے، میں تو پیدا یہاں ہوا ہوں، میں تو کشمیری ہوں، فرسٹ لیا ہے میں نے کشمیری، اس کے بعد ساری باتیں ہیں، اس مٹی میں جنم لیا، اس میں مریں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں مجھ سے رہا گیا، پیار آیا میرے دل میں۔ میں نے کہا خدا میں اندر جاؤں اور میں ذرا دیکھوں اور اپنی روح کو خوش کروں، میں دیکھ کے کیا ہے اندر اس کے۔ وہاں ایک بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ان دی مسجد۔ میں صاحب جی سے اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے، کہ مجھے یہ ایکسپلین کر دیں، یہ میرے دل میں بیٹھی تھی بات کہ بھئی یہ نان مسلم جو ہے وہ مسجد میں الاؤ ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں؟ تھینک یو سر۔ ہمارے بھائی صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا۔ جنک سنگھ ریلی ہوں۔ جنک سنگھ رالی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھے، اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ جنک سنگھ رالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے، لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم آر ناٹ الاؤڈ، غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے، اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں۔ ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کوئی دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے، ورنہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی۔ آپ کو اگر پتہ ہوگا سورہ اخلاص کے نزول قرآن جو ہے، سورہ اخلاص نازل ہوا، ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر۔ وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں، اللہ کی تعریف کیا کروں؟ تو وہی آتی قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں، اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا۔ ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے، صرف مکہ اور مدینہ میں، اور میں کہوں گا کیوں نہیں، لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے۔ جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ، جنتر منتر دیکھو، تاج محل دیکھو، تاج محل دیکھ کے کیا کریں، وہ تو مقبرہ ہے، لے کے آنا چاہیے تو مسجد میں، جامع مسجد میں ہمیں غیر مسلمان کو لے کے جانا چاہیے، ہاں احترام کے ساتھ، بغیر کوئی آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آدھی چڈی میں آؤں، بولنا چاہیے ٹھیک ہے صحیح طریقے سے آؤ، لیکن دیکھنا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بدھ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، مندر میں جاؤ تو مورتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا؟ جب آتے ہیں غیر مسلمان سوچتے ہیں یہ مسجد تو پوری خالی اور ڈھونڈتے، تو میں پورے کیا ڈھونڈتے آپ؟ وہ مورتی کدھر ہے؟ انہوں نے کس کی مورتی؟ تو مسجد میں داخل ہوں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے، مسجد میں سے آنے سے روکیں گے تو کیسے آپ دعوت دیں گے انہیں؟ تو غیر مسلمان لوگ بھی مسجد میں آ سکتے۔ اور ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ، ایک غیر مسلمان آ کے مسجد میں استغفر اللہ
वो पेशाब करता है। साहबा स्टेज में आके बहुत गर्म होते और उसे मारने जाते तो अपने नबी उन्हें रोक लेते, चुपचाप बोलते हिंदो। उसके जाने के बाद साहबा से कहते कि साफ कर लो। मस्जिद में आके पेशाब करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते। ये उनकी हिकमत थी। और वो जाने के बाद बोलते वो जगह को साफ करो। ये अपने रसूल, और हम मुसलमान कहां से उन्हें मिलता है पता नहीं। नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, खवातीन नॉट अलाउड। तो ये कहना चाहिए कि गैर मुसलमान आ सकते, लेकिन एक सवाल ये भी है कि हरम में, हरमैन, कुरान की आयत है कि इस वक्त के बाद मस्जिद हरमैन, मस्जिद मक्का और मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम जो कहते हैं हर जगह का, हर मुल्क का कोई एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री बेस। और इस मिलिट्री बेस में सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो देश की हिफाजत करते हैं, मिलिट्री लोग। मैं कहूंगा कि मैं सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं मिलिट्री बेस में जाना चाहता हूं, बोलते नहीं, अलाउड नहीं। खाली जो लोग, भले मैं सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन मिलिट्री बेस में नहीं जा सकता हूं, सिर्फ वो लोग वो देश की रक्षा करते हैं, वो लोग अलाउड है। इसी तरीके से हमारे हरमैन, मक्का और मदीना हमारा अमन की जगह है। वहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार है। तो पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कंट्री में आपको दाखिल होने के पहले वीजा की जरूरत है। वीजा, वीजा, अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए। और वीजा मिलने के पहले कई ममालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पर सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं, कत्ल अच्छी सजा नहीं। आपको अगर सिंगापुर में आने का है, रूल फॉलो करने का, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है, मुझे वीजा चाहिए, और वीजा के कुछ शराइत होते हैं। अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। मक्का और मदीना जाने की शर्त वीजा है। आप अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी। अगर आप ये कहेंगे तो कोई भी मुसलमान आपको रोक नहीं सकता। भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं, वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए, उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन निशा देखा जाता है क्या? भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में। तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है, ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है। एक इंसान दूसरे इंसान से, पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है, सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है। आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीच है, बिल्कुल नहीं। अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा। जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते। इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से, अगर देखे जाए। क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज़्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है। लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है, रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे,
जिन्स के बुनियाद पे सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान। जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है, वो ही अल्लाह के नज़दीक ऊंचा है। आप हजरात ने तकरीर सुनी है डॉक्टर साहब की, लेकिन इसमें एक बात ये भी समझने की है कि जो लोग गुर्बत वाले हैं, गरीब हैं, उनके पास माल कम होता है, आम तौर पर ये है कि उनके अंदर नाशुक्री ज़्यादा होती है। तो ये नाशुक्री एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आखिरत में नाकामी का सामना करने के लिए ज़रिया बन सकती है। तो इसलिए हर इंसान को शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, चाहे माल है चाहे माल नहीं है, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। ये एक शॉर्टकट रास्ता है जन्नत में जाने का। क्या? सब्र, शुक्र। हालात आ गए हैं परेशानी वाले, तो उस पर सब्र करके अल्लाह की ज़ात से सवाब की उम्मीद रखना, और अगर अल्लाह की तरफ से अच्छे हालात आ गए तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए।